जीवन रे जेतेबेले दुख कष्ट आसीबो ताको भगवान कर आशीर्वाद बोली ग्रहण करनेले से सब ताई ही जानती। ये होची परमा दिव्य जननी श्री मां कर ये कुछ बाणी सब विफल हो गला परे असल चाबिकाठी तुम्हें खोजी पाई परिबो। ये होची परम प्रभु श्री अरविंद कर बाणी। प्रभु मां को दुईटी बाणीर पठन सहित मां और प्रभु चरण कमल रे आमे अनंत कोटि प्रणाम जणाई तथा आज कार्यक्रम उपस्थित थिबा समस्त भाई बापा को वंदे मातरम तथा प्रणाम जणाई आरंभ करने को जाऊे आज ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र कार्यक्रम। आज ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र रे उपस्थित थिबा समस्त भाई बापा को वंदे मातरम आ प्रणाम। कार्यक्रम आरंभ रे चलंतु आमे किछि क्षण नीरव रे ध्यानस्थ हेबा मंत्रमयी सावित्री आवृत्ति सहित। आज मंत्रमयी सावित्री उच्चारण पृष्ठ संख्या रही 487। आज मंत्रमयी सावित्री को आवृत्ति करने चलतु आम आमर अति प्रिय भुवनेश्वर कल्याण बापा आम अनुरोध करवा। बापा आपण मंत्रमयी सावित्री आवृत्ति करंतु आम समस्ते नीरव रे प्रभु मां को ध्यान करूँ। समस्ते साइलेंस हेबा। माँ 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 श्री अरविंदो सावित्री। But for such vast spiritual chains to be out of the mystic cavern in man's heart, the heavenly psyche must put off her veil and step into common nature's crowded room and stand uncovered in that nature's front and rule its thoughts and feel the body and life. Obedient to a high command, she sat. Time, life and death were passing incidents, obstructing with their transient view her sight that must break through and liberate the God imprisoned in the visionless mortal man. The inferior nature, born into ignorance, still took too large a place. It veiled herself and must be pushed aside to find her soul. End of Canto 2. Ma. आम एत बड़ा जाए मंत्रमयी सावित्री आवृत्ति सहित निरवित ध्यानस्थ थे। बर्तमान परवर्ती कार्यक्रम आम प्रभु मां चरणार बिंदे भक्ति नैवेद्य अर्पण करवा। आज कार्यक्रम भक्ति नैवेद्य अर्पण करने चलते आम भुवनेश्वर भावलक्ष्मी अपा को आम अनुरोध करवा। अपा आपण गोटे भक्ति नैवेद्य प्रभु मां चरणार बिंदे अर्पण करंतु। अपा त्रिपुरा मोहिनी जननी चरणे शरण सदा जा साधना। त्रिपुरा मोहिनी जननी चरणे धन जन मानी शिकिया भळिबा अमृत जार जाचना। त्रिपुरा मोहिनी जननी चरणे जाने जे कामना महाकाल फल तापाई विष निज परिवार आत्मार सुदर सकले ताहार नरहिता स्वार्थ भावना। त्रिपुरा मोहिनी जननी चरणे ध्यान मकरंद पाने जे हो माता के उसुरा तार चोराई बचित जनित्र संखाली मात्र रूप
শিরি নাহি তা কামিনী কামনা ত্রিপুরা মোহিনী জননী চরণে জানই শ্রী সুখ আসে ক্ষণ কাল দেবাকো নয়নে লোতক কেবল সম্ভোগর কলা নাগ ফাঁসি গলা বুলাইবা খোর যাতনা ত্রিপুরা মোহিনী জননী চরণে কিলোড়া দেউল গির্জাম সদিদ কি হেব পরাণ বাইবে বেদ নকলে দর্শন হৃদয় অনুপম শ্রী জ্যোতি পরম চেতনা ত্রিপুরা মোহিনী জননী চরণে শত পূজা পাঠ ওষা উপবাস তিলক পরিতা কেশবে নিশ বৃথা ভার বহি চালিব কে কাহি জপাই করে মা ভাবনা ত্রিপুরা মোহিনী জননী চরণে মার সন্তোষ দেব যে কাম যোগ যে ভাবে কর রাম আনন্দ মগন হৃদয় তার্পণ করে মা পদেরে উন্মনা ত্রিপুরা মোহিনী জননী চরণে শরণ সদা সাধনা ধন জন মানে শিখিয়া ফলিব অমৃত যার যাচনা ত্রিপুরা মোহিনী জননী চরণে শরণ সদা সাধনা শরণ সদা সাধনা। ଧନ୍ୟବାଦ ବାପା। ବହୁତ ବହୁତ ହୃଦୟର ଭାବ ନେଇ ଏବଂ ସମର୍ପଣ ଭାବ ସହିତ ଏହି ବନ୍ଦନାଟି ଆପଣ ମାଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ନିବେଦନ କଲେ। ସତରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ତ୍ରିପୁର ମୋହିନୀ। এই ସମସ୍ତ ଯେତେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଅଛି ସେଇ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡେଶ୍ୱରୀ, ଯାହା ଆମକୁ ଦୂଷା ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ଆମର ଦୂଷା ବି ଯାଉନାହାନ୍ତି, ସେଇ ବି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଅଦୃଶ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ବି ମଧ୍ୟ ସେ ଅଧିଷ୍ଠରୀ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମେ ଯେତେବେଳେ କି ଏହି ସମର୍ପଣ ଭାବ ନେବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଉନ୍ମିଳିତ ରହିବା, ସେ ହିଁ ସବୁ କିଛିକୁ ମାନେ ଆମର ସାଧିତ କରିବେ। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯାହା ରହିଛି ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହିଁ ସିଏ ହିଁ ପୂରଣ କରିବେ। ସିଏ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ସିଏ ହିଁ ସାଧନା, ସିଏ ହିଁ ସବୁ କିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବାପା। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଭାବ ବିନିମୟ ଭାବ ସହିତ ଆପଣ ଏଇ ବନ୍ଦନାଟି ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟ ମନ ପ୍ରାଣକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲା ଆପଣ ବନ୍ଦନାର ଗାଇକି। ବାସ୍ତବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଇଙ୍କର ରଚନା ବହୁତ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ମହାନ ଏବଂ ପବିତ୍ର ଦିବ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ଯାହାକି ସିନ୍ଥେସିସ୍ ଯୋଗ ସମ୍ମାନୟ ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ଯାହାକୁ ଆଲୋଚନା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଆମ ବରଗଡ଼ରୁ ଡକ୍ଟର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଭାଇଙ୍କର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଡିସ୍କସନ ରହିଛି ଶୁଦ୍ଧ ବୋଧ ଚାପ୍ଟର 3 ପାର୍ଟ 2 ସିନ୍ଥେସିସ୍ ଯୋଗ ଶୁଦ୍ଧ ବୋଧ ପ୍ୟୁରିଫାଇଡ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ।
ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ଆଲୋଚନା ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟକୁ ଆଗେଇ ନେବେ। ଡକ୍ଟର ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ସାହା ଭାଇ ବରଗଡ଼। ପରମ କରୁଣାମୟୀ ଦିବ୍ୟଜନନୀ ସୀମା ଏବଂ ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଶ୍ରୀପାଦ ପଦ୍ମରେ ଅଶିଷ୍ଟ ଅନଲାଇନ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଇନ୍ସପିରେସନ ପାଠଚକ୍ରରେ ଆଜିର ଦିବ୍ୟ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ମାତୃପ୍ରେମ ପାପୀଙ୍କୁ ମୋର ସାଦର ସତ୍ୟ ନମସ୍କାର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଅଭିନନ୍ଦନ ତଥା ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ମାଙ୍କ ପାଖରେ ବିନମ୍ର କୃତଜ୍ଞତା ନିବେଦନ ପୂର୍ବକ ଆଜିର ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ ଏବଂ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆଜି ଆମେ ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଦ ପ୍ୟୁରିଫାଏଡ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ବା ଶୁଦ୍ଧ ବୋଧ। ଏହାର ପ୍ରଥମ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ ଶେଷ କରିଥିଲେ। ତାର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସାରାଂଶ ଏଭଳି। ପ୍ରଭୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ଜ୍ଞାନର ଯେଉଁ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିବା ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ଯୋଗର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଏହି ସ୍ତର ହେଉଛି ଚେତନାର ଗୋଟେ ଆଲୋକିତ ଅବସ୍ଥା, ଗୋଟେ ଇଲୁମିନ୍ଡ କନସିୟସନେସ୍। ସେଇ ଇଲୁମିନ୍ଡ କନସିୟସନେସ୍ ଆଲୋକିତ ମନ ଚେତନାର ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ଉପଲବ୍ଧ ହବ, ସେଇ ଜ୍ଞାନ କୌଣସି ମାନସିକ ଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ, ବୌଦ୍ଧିକ ଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତିରେ ଚେତନାଗତ ସାମର୍ଥ୍ୟ। ଯେଉଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଆମେ ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖିବା। ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟି କହିଲେ ଯଥାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟି। ଏ ଜଗତଟା ପ୍ରକୃତିରେ କଣ, ତାର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସତ୍ୟଟି କଣ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଘଟଣାର ଅନ୍ତରରେ ଲୁକାୟିତ ସତ୍ୟକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ବା ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ସେତେବେଳେ ଆମେ ବାହ୍ୟ ପ୍ରତୀତି ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଭ୍ରମିତ ହେବା ନାହିଁ। ଆମର ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ନେଇକରି ଆମର ମସ୍ତିଷ୍କ ଯାହା ଇଣ୍ଟରପ୍ରେଟ କରୁଛି, ସେଇ ଘଟଣା ବା ବସ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଯାହା ସେ ତଥ୍ୟ ଆହରଣ କରୁଛି, ଯେଉଁ ନିଷ୍କର୍ଷଟି ସେ ବାହାର କରୁଛି, ସେଟା ପ୍ରାୟତଃ ଭୁଲ ହେଇଥାଏ ଆମର ସାଧାରଣ ମନ ପକ୍ଷରେ। ଆମେ ଜଗତକୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଦେଖୁଛୁ ସେଟା ପ୍ରକୃତିରେ ସେଭଳି ନୁହେଁ। ପ୍ରକୃତିରେ କଣ ସେଟା ଆମକୁ ଜଣାଯିବ ସେତେବେଳେ। ଏବଂ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆଉ ପଛକୁ ଫେରିବାର ନଥିବ। ମାନେ ଏମିତି ହବ ନାହିଁ ଯେ ସେ ଜଗତକୁ ତାର ଯଥାର୍ଥ ସତ୍ୟ ଚେତନା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ମୁଁ ଥରେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେଟା କିଛି ସମୟ ସେମିତି ଦେଖିବି, ତାପରେ ପୁଣି ପଛକୁ ଫେରି ଆସିବି, ଆଗରୁ ଯେମିତି ଚିରାଚରିତ ଭାବରେ ଯେମିତି ଦେଖିବାକୁ ସେମିତି ଦେଖିବି। କେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚ ରହିବି, କେତେବେଳେ ନିମ୍ନ ଉପସ୍ଥିତ, ସେମିତି ନୁହେଁ। ଥରେ ସେ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଆଉ ପୁନର୍ବାର ସେ ଅଜ୍ଞାନତାର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆଉ ଫେରିଯିବା ନାହିଁ। ସେ ଅଜ୍ଞାନତାର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମେ ଆଉ ଜଗତକୁ ଦେଖିପାରିବା। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଗତି ବା ବିସ୍ଥାପନ ଫ୍ରମ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଟୁ ଡିଭାଇନ୍, ମାନବ ଚେତନାରୁ ଦିବ୍ୟ ଚେତନାକୁ ଆମର ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ବା ବିସ୍ଥାପନ, ଫ୍ରମ୍ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିସ୍କର୍ଡେଣ୍ଟ ଟୁ ଦ ୱାନ୍, ଆମର ଚେତନା ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣିଷ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ବିଭାଜିତ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହେଇକି ଅଛି, ଆମର ଚେତନାର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ, ମନ, ପ୍ରାଣ, ଶରୀର, ଏମାନେ ପରସ୍ପର ସହିତ ସଙ୍ଗତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କାମ କରିପାରୁନାହିଁ। ଏପରିକି ଆମର ମନ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଡିସ୍କର୍ଡେନ୍ସ ଅଛି, ବିଭାଜନ ଅଛି। ଆମର ମନର ସବୁ ଅଙ୍ଗ ପରସ୍ପରକୁ ସମର୍ଥନ କରୁନାହାନ୍ତି ବା ପରସ୍ପର ସହିତ ସଙ୍ଗତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କ୍ରିୟା କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ବିକ୍ଷିପ୍ତତା ବିଭାଜନର ଅବସ୍ଥାରୁ ଆମେ ଏକତ୍ୱର ଅବସ୍ଥା ଆଣିଛୁ। ସତ୍ୟକୁ ଆମେ ବିଭାଜିତ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଖୁଛୁ, ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗିକି ଦେଖୁଛୁ, କାରଣ ଆମର ଚେତନା ହିଁ ବିକ୍ଷିପ୍ତ, ଭଙ୍ଗା। ଯେତେବେଳେ ଚେତନା ପରସ୍ପର ସହିତ ସଙ୍ଗତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ, ସେତେବେଳେ ସତ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଦେଖିବା, ଏକ ବୋଲି ଦେଖିବା। From the phenomenon to the eternal truth, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଜୀବନର ସତ୍ୟ କହିଲେ ଆମେ ଯାହା ବୁଝୁଛନ୍ତି, ସେଟା ହଉଛି ଜାଗତିକ ସତ୍ୟ, ସାଂସାରିକ ସତ୍ୟ, ପାର୍ଥିବ ସତ୍ୟ, ଯୋଉଟା କି ପ୍ରକୃତରେ
ନଶ୍ୱର କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ, ସେଟା ବଦଳି ଯାଉଛି ସମୟ କ୍ରମେ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ ସେଟା ହବ ଚିରନ୍ତନ, ଶାଶ୍ୱତ, ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ। ଏବଂ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଏଟା ଚେତନାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟେ ଓଲଟ ପାଲଟ ହେଇଗଲା, ଚେତନାର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହେଇଗଲା। ଏଟା ସେଇ ଯେଉଁ ଚେତନାର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଆମର ହେବ ସେଟା ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟଟି ହେଉଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ବ। ଆମର ଚେତନାର ଅଙ୍ଗ ସକଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବେ। ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଉଛି ଆମର ସାଧନ। ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ପରେ ଆମର ଚେତନା ଯେତେବେଳେ ସେ ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହେଇଯିବ, ସେ ଆଲୋକ ଅବତରି ଆସିବ। ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଆଲୋକ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି ସଦାସର୍ବଦା। ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇପାରୁନାହୁଁ ବୋଲି ସେ ଆଲୋକ ଆମ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ। ଆମେ ତ ଦ୍ୱାରଟା ବନ୍ଦ କରି ରଖିଛୁ, ସେ ପଶିବ କେମିତି? ସେଇଥିପାଇଁ ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ବିସର୍ଜନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମା କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାପ୍ରାଣ କିଛି ଦିନ ପରେ ମା କହିଲେ ପାର୍ଥିବ ଚେତନା ଟିକେ ଯଦି ଅଧିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ପୃଥିବୀକୁ ହୁଏତ, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହୁଏତ ଏତେ ବଡ଼ ବଳିଦାନ, ଏତେ ବଡ଼ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ଯାହା ହଉ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ହାରାହାରି ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଚେତନା, ଆମେ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ଅବସ୍ଥାରେ ନାହିଁ, ଯଥେଷ୍ଟ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ପ୍ରଥମେ ଆମ ଭିତରେ ବିକଶିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଟା ହେଉଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ବ। ଆଉ ଥରେ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ହେଇଗଲେ ସେଇ ଆଲୋକ, ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକ, ଅତିମାନ ଜ୍ୟୋତି ଆମ ଚେତନାକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ପରିପ୍ଲାବିତ କରି ଆବଶ୍ୟକ ରୂପାନ୍ତର କରିବ। সেটা হচ্ছে দ্বিতীয় পর্যায়। প্রথম হচ্ছে প্রস্তুতি পর্ব, তারপরে প্রস্তুত হয়ে গেলা পরে দিব্য শক্তির দ্বারা চেতনার আলোকন বা রূপান্তর, এটা হচ্ছে দ্বিতীয় পর্যায়ে আমি শুরু করছি। তারপরে আমি দ্বিতীয় প্যারাগ্রাফে ଯିବା। There is indeed no rigid line of demarcation in sequence of time between these two stages. এই ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ କଥା କୁହାଗଲା, ଏ ଦୁଇଟି ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅତି ଧରାବନ୍ଧା ଦୃଢ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା ଅଙ୍କନ କରାଯାଇ ନପାରେ। ସମୟ ସୀମାକୁ ନେଇକରି, ମାନେ ଜଣେ ପଚାରିବ ଯଦି କେତେ ବର୍ଷ ଏପରି ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ବ ଚାଲିବ ଆଜ୍ଞା, କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ମୁଁ ସେ ଆଲୋକନର ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଯିବି, ଏଇଟା କହିହେବନି। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ ଯେ ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସରିଯିବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ, ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟଟି ଆରମ୍ଭ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିବ, ଏମିତି ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତି କ୍ରିୟା ଚାଲିଥିବ, ଆଲୋକ ଟିକେ ଟିକେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବେ, ପୁଣି ଅପସରି ଯାଉଥିବେ। ଯଥେଷ୍ଟ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଅବତରଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ରହନ୍ତି ନାହିଁ। এটা ଅନେକ ସାଧକ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ବି ଅନୁଭବ କରିଥିବେ। ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି, ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତି। ଆମେ ଗୋଟେ ଝଲକରେ ସେଭଳି ଅନୁଭୂତି ଗୁଡାକ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁ, ଯାହାକି ଆମକୁ ଅତି ନୈସର୍ଗିକ, ଦିବ୍ୟ, ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ବା ଅଲୌକିକ ଅନୁଭୂତି ଭଳି ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଅନୁଭୂତି ଆମର ସ୍ଥାୟୀ ରହେ ନାହିଁ। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ସେଇ ଆଲୋକ, ସେଇ ଶକ୍ତିକୁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଚେତନା ପ୍ରସ୍ତୁତି ନଥାଏ, ତେଣୁ ସେ ଅପସ୍ଥିର ଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଦୁଇଟି ଯାକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସାଇମଲଟେନିୟସଲି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲିପାରେ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। Rather they are necessary to each other and continue simultaneously. For in proportion as the soul becomes fit, it increases in illumination and rises to higher and higher, completer and completer realizations. And in proportion as these illuminations and these
realizations increase, becomes fit, and its instruments more adequate to their task. ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ଅନୁପାତରେ ଆମର ଆତ୍ମା ଯୋଗ୍ୟ ହେଉଥାଏ, ଯେଉଁ ଅନୁପାତରେ ଆମର ଆତ୍ମା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ହୁଏ, ଆତ୍ମା ତ ସର୍ବଦା ଗ୍ରହଣଶୀଳ, ଆମର ଚେତନାର ଅନ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ଯେତେ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ଅଧିକୃତ ହୁଅନ୍ତି। ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଲା ଆତ୍ମା ନିଜେ ଗ୍ରହଣଶୀଳ, ତାର ଆଉ କିଛି ବିବର୍ତ୍ତିତ ହବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ଆତ୍ମାର ବୋଲ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେତେ ଯେତେ ଆତ୍ମାର ବୋଲ ମାନିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଆତ୍ମା ସେତିକି ସବଳ ହବ, ସେତିକି ପାୱାରଫୁଲ ହବ, ବା ତାର କ୍ଷମତା ସେତିକି ବଢିଲା ବୋଲି ସେ ସେତେ ଅଧିକ ବିକଶିତ ହେଲା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆମେ ଏମିତି ଭାବରେ ବୁଝିବା, ଆତ୍ମା ନିଜେ ବିକଶିତ କିଛି ହବାର ନାହିଁ। ଆତ୍ମାର ବିକାଶର କହିବାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଯେ ଆତ୍ମା ଚେତନାର ଅନ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ, ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ଉପରେ ଏବଂ ତାଙ୍କର କ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ହାସଲ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବ। ସେଟା ହଉଛି ଆତ୍ମାର ବିକାଶ। ତ ସେ ଆତ୍ମା ଯେତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବିକଶିତ ହବ, ଯେତେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ ଚେତନାର ଅନ୍ୟ ଅଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଉପରେ, ସେଇ ଅନୁପାତରେ ତାର ଆଲୋକମୟତା ବଢି ବଢି ଚାଲିଥାଏ। ତାହା ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚତର ତଥା ପୂର୍ଣ୍ଣରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତର ଉପଲବ୍ଧି ଆଡ଼କୁ, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ବଢି ଚାଲିଥାଏ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଅନୁପାତରେ ଏ ଆଲୋକନ ଓ ଏ ଉପଲବ୍ଧି ଗୁଡ଼ିକର ବୃଦ୍ଧି ହେଉଥାଏ, ସେହି ଅନୁପାତରେ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଯୋଗ୍ୟ ହେଉଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ତାକୁ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ଅତି ସରଳ ଭାବରେ ବୁଝେଇ ଦେଲେ ଯେ ପ୍ରଥମେ ତ ଆମର ଆସ୍ପୃହା ସମର୍ପଣ ଶୁଦ୍ଧ ହବ ନାହିଁ। କେମିତି ହେବ? ଜଣେ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ, କିଛି ତାର ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ, ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ସ୍ୱୀକୃତି ନାହିଁ, ସେ ତ ଅତି ମଳିନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ସେ କେମିତି ଶୁଦ୍ଧ ଆସ୍ପୃହା କରିପାରିବ? ତାର ଆସ୍ପୃହା ଭିତରେ କାମନା ବାସନା ମିଶ୍ରିତ ହେଇକରି ଉଚ୍ଚାକାଂକ୍ଷା, ସବୁ ଅହଙ୍ଗତ ଦାବି ସବୁ ମିଶିକି ରହିବ, ଅଶୁଦ୍ଧ ଆସ୍ପୃହା। ସମର୍ପଣ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେ ନିଜେ ଭୋଗ କରିଦେବ, ସମର୍ପଣ ନାଁରେ ଭୋଗ କରିଦେବ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଯଦି ଲାଗି ରହିବ, ବାବାଜୀ କହୁଛନ୍ତି ସମର୍ପଣ ଏବଂ ଆସ୍ପୃହା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ। ଅନ୍ତରାତ୍ମା ବିଚରା ଶୋଇ ପଡିଛି, କାରଣ ସେ ଦେଖୁଛି ତାର ଯେଉଁ ପ୍ରଜା ମାନେ ସେ ତା କଥା କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ରାଜାର କଥା ଯଦି ପ୍ରଜାମାନେ ନ ଶୁଣିବେ, ରାଜା କେମିତି ଶାସନ କରିବେ? ସେ ଶୋଇଛି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଜାମାନେ ଟିକେ ଶୁଣିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ତାପରେ ଆତ୍ମା ଜାଗ୍ରତ, ଆରେ ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଗଲା। ପ୍ରଜାମାନେ ଯେତେ ଅଧିକ ସଚେତନ ହେବେ, ଗ୍ରହଣଶୀଳ ହେବେ, କାନ ପାତି ଆତ୍ମାର ଆବାଜ ଶୁଣିବେ, ଆତ୍ମାର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ବଢି ବଢିଯିବ ନା। ଆତ୍ମା ଜାଗ୍ରତ ହେଇଯିବ ଏବଂ ସେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ତାର ସେଇ ଅଜ୍ଞାନ ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଜାଗ୍ରତ କରିବା, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଶୁଦ୍ଧ କରିବା। ତେଣୁ ପୂଜ୍ୟ ବାବାଜୀ କହିଲେ ସମର୍ପଣ ଏବଂ ଆସ୍ପୃହା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଜାଗ୍ରତ ହୁଏ ଏବଂ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଜାଗ୍ରତ ହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଚେତନା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସମର୍ପଣ କରେ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଶୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ସମର୍ପଣ କରେ। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଥିରୁ ଆମେ ବୁଝିବା ଯେ ଆମେ ଏମିତି କହିବା ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ତ ସମର୍ପଣ କରିପାରୁନାହିଁ, ମୁଁ ତ ଶୁଦ୍ଧ ଆସ୍ପୃହା କରିପାରୁନାହିଁ, ଆଉ କରିବି କାହିଁକି? ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେବେ ସେତେବେଳେ କରିବି, ଯେତେବେଳେ ମୋ ଭିତରେ ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ମୋର ଚେତନା ଯେତେବେଳେ ଶୁଦ୍ଧ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ କୃପା କରିବେ। ନା, ଭଗବାନ କୃପା ସେମିତି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଭଗବାନ କୃପା କରନ୍ତି ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚେଷ୍ଟା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆସ୍ପୃହାର ଆଧାରରେ। କିନ୍ତୁ ଇଂରାଜୀରେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ଗଡ୍ ହେଲ୍ପସ୍ ଦୋଜ୍ ହୁ ହେଲ୍ପ ଦେମସେଲ୍ଭସ୍। ଆଉ ଭଗବାନ ନିଜେ ଯଦି ସବୁ କରନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମକୁ ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ କାହିଁ ପଡନ୍ତା? ସେ ତ ଗୋଟେ ଚୁଟକିରେ ସବୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଯୋଉ ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି ତାର ସର୍ଥ ହେଲା
ଆମେ ନିଜ ତରଫରୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେତିକି ପାରିବା। ଆମେ କହୁନାହାନ୍ତି ତ ବେଶୀ ଟାଣି ଭିଡି ହେଇକିରି ଓଟାରି ହେଇକିରି ଝାଳନାଳ ହେଇକିରି ତୁମେ ସମର୍ପଣ କର ବୋଲି ନା, ଯେତିକି ପାରିବା ଆମର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଆମର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଜାଗ୍ରତ ହେବ, ସେ ବଳଶାଳୀ ହେବ ଏବଂ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ବିସ୍ତାର କରିବ। ତାର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଆମ ଚେତନା ଉପରେ ଯେତେ ବଢି ବଢି ଯାଉଥିବ ଆମର ଆତ୍ମା ସମର୍ପଣ ସେ ଅନୁପାତରେ ଶୁଦ୍ଧରୁ ଶୁଦ୍ଧତର ହେଇ ଯାଉଥିବ। ପ୍ରଭୁ ସେଇ କଥା ଟିକେ କହୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଅନୁପାତରେ ତାର ଚେତନାର ଆଲୋକନ ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧି ବୃଦ୍ଧି ହେଇଥାଏ ସେ ଅନୁପାତରେ ତାର ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇ ଉଠେ। ଆଉ ତାର ଉପକରଣ ଗୁଡିକ ମାନେ ଚେତନାର ଅଙ୍ଗ ଗୁଡିକ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର ତାଙ୍କର କ୍ରିୟାବଳୀ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆହୁରି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇ ଉଠନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଯାଏ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗ୍ରହଣଶୀଳତା ନଥିଲା, ଯେମିତି ମୋର ଏଇ ଶରୀର ପ୍ରକୃତି ହେଉଛି ଜଡ, ଇଏ ପ୍ରାଣ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବ, ମନ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବ, ଯାହାର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କିଛି ନାହିଁ। ଇଏ ଭଗବାନଙ୍କର ବାଣୀକୁ ଶୁଣିପାରୁ, ଭଗବାନଙ୍କର ବାଣୀ ଶୁଣିବାର ଯଦି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ଆମର ଶୁଦ୍ଧ ମନ ଚେତନାର ଟିକେ ଟିକେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏଇ ମନକୋଷ ପ୍ରାଣକୋଷର ନାହିଁ ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦିନେ ବିକଶିତ ହେଇବ ସାମର୍ଥ୍ୟ। ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଯେଉଁ ଅନୁପାତରେ ଆମର ଚେତନାର ଆଲୋକନ ବଢି ବଢି ଚାଲିଥିବ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଚେତନାର ଅଙ୍ଗ ଗୁଡିକରେ ଯେତିକି ବଢି ବଢି ଯାଉଥିବ সেই ଅନୁପାତରେ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ଯୋଗ୍ୟ ହେଉଥିବ, ଆତ୍ମା ଆହୁରି ବଳିଆନ ହେଇଯାଉଥିବ ଏବଂ ସେ ଅନୁପାତରେ ଆମର ଚେତନାର ନିମ୍ନ ଅଙ୍ଗ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଯୋଗ୍ୟ ହେଇକରି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ବଢୁଛି। ଇଭେନ୍ ଦିସ୍ ବଡି ସେଲ୍ ରିମେମ୍ବର ଗଡ୍। ଶରୀର ଅନ୍ନମୟ କୋଷ ପ୍ରାଣମୟ କୋଷ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରେରଣାକୁ ସିଧାସଳଖ ଶୁଣିପାରିବେ ଏବଂ ସେ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଶରୀର କୋଷ ମଧ୍ୟ ସମର୍ପଣ କରିପାରିବ, ପ୍ରାଣ କୋଷ ମଧ୍ୟ ସମର୍ପଣ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟର ପରିସର ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ ହେଇଯିବ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି there are soul seasons of illumined preparation and soul seasons of illumined growth and culminating soul moments more or less prolonged of illumined possession. Moments that are transient like the flash of the lightning, yet change the whole spiritual future. Moments also that extend over many human hours, days, weeks, in a constant light or blaze of the sun of truth. ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ଆତ୍ମାର ଅନାଲୋକିତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଋତୁ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ ଏବଂ ଆତ୍ମାର ଆଲୋକିତ ପ୍ରଗତିର ଋତୁ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଅନଇଲୁମିନେଡ୍ ପ୍ରିପାରେସନ, ଅନାଲୋକିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମର ଚେତନାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଥାଏ ଏବଂ ଆଲୋକିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଗତି ଚାଲିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଚେତନାର ଅଙ୍ଗ ସକଳ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନାହାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ଆଲୋକ କ୍ରିୟା କରେ ନାହିଁ, ଅପସରି ଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଚେତନାର ଅଙ୍ଗ ଗୁଡିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଥାନ୍ତି, ଆମର ଆତ୍ମାଟି ଭିତରେ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥାଏ। ସେଟା ତ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ, ସେଟା ହଉଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ବ। କାରଣ ତା ଯଦି ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ, ଭଗବାନ ଯଦି ଛାଡି ଦିଅନ୍ତେ ଆମକୁ ଆମ ହାଲରେ ପଡିଥା ବୋଲି ଛାଡି ଦିଅନ୍ତେ ତାହେଲେ ପ୍ରଗତି ବୋଲି କିଛି ନଥାନ୍ତା, ବିବର୍ତ୍ତନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନଥାନ୍ତା। ଆମେ ଚେତନାର ଯେଉଁ ସ୍ତରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସ୍ତରକୁ ଆସିନଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ବ ଚାଲିଛି। ଚେତନାର ଆମର ଅଙ୍ଗ ଗୁଡିକର ଗ୍ରହଣଶୀଳତାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ପର୍ବ।
ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋକ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛି ସେଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଆଲୋକିତ ପ୍ରଗତିର ପର୍ବ, ଆଲୋକିତ ପ୍ରଗତିର ଋତୁ। ସିଜନ କହିଲେ ଗୋଟେ ଅବଧି, କିଛି କାଳ ଧରି, କିଛି ମାସ ହେଇପାରେ, କିଛି ବର୍ଷ ହେଇପାରେ, କିଛି ଦିନ ହେଇପାରେ, ଗୋଟେ ପ୍ରଗତିର ପରିଚୟ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଦିବ୍ୟ କୃପା ପ୍ରତି ଆମେ ସାମାନ୍ୟ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ହେଇଯାଉ, ସେ ସାମାନ୍ୟ ଆଲୋକ ଆମେ ଚେତନାରେ ପଡିଗଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଦିନ ଧରି ଆମକୁ ସେଟା ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଏ। ଦେଖିବେ ଆମେ ତ ସେଥିପାଇଁ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଯାଉଛୁ ନା, ଯିଏ ଯୋଉଠିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଯାହାର ଯୋଉଠି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଯୋଉଠିକି ଗଲେ ସେମାନେ ନିଜ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲତା, ଗୋଟେ ଆଲୋକ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ କୃପାର ସ୍ପର୍ଶ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଆମେ ପଣ୍ଡିଚେରୀକୁ ଗଲେ ସେଠୁ ଫେରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ପରମ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲତା ନେଇକରି ଆସୁ, ଯାହାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷ କାଳ ପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଏ, ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରେ, ଆମର ଚେତନାକୁ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ, ଉଜ୍ଜୀବିତ କରି ରଖେ। ଏଇଟା ହଉଛି ସେ ଆଲୋକନ ପ୍ରଗତିର ଋତୁ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହୁଛି। ତାପରେ ଶେଷରେ ଆଲୋକପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଲବ୍ଧିର କମ ବା ଅତି ଦୀର୍ଘ ଆତ୍ମିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ଇଲୁମିନ୍ଡ ପୋଜିସନ୍ସ, ମୋର ଅର୍ ଲେସ୍ ପ୍ରଲଙ୍ଗଡ। ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି କଲମିନେଟିଂ ସୋଲ ମୋମେଣ୍ଟସ, ମାନେ ସେଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋକନ ଅବସ୍ଥା, ଆଲୋକିତ ଅବସ୍ଥା, ଯୋଉଠି ଆତ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ହାସଲ କରେ ଏବଂ ଆମର ଚେତନାକୁ ପରିଚାଳିତ କରିବାର ଲାଗେ। ସେ ଆଲୋକନକୁ ସେ ଧରି ରଖେ ଏବଂ ସେ ସମୟରେ ସେଇ ଉପଲବ୍ଧିର ପର୍ଯ୍ୟାୟଟି, ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିର ଉପଲବ୍ଧି ଏବଂ ତା ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହବାର ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି, ସେଇଟା ବେଳେ ବେଳେ କମ ହେଇପାରେ, ବେଳେ ବେଳେ ବହୁତ ଦୀର୍ଘ ହେଇପାରେ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ଆଲୋକିତ ହୁଏ, ସେ ବିଜୁଳି ଚମକ କରି ଗୋଟେ କ୍ଷଣିକ ଗୋଟେ ଝଲକ ଦେଇକରି ହୁଏତ ଅପସରି ଯାଇପାରେ, ତଥାପି ସେ କ୍ଷଣିକର ଝଲକ ମଧ୍ୟ ଆମର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଭଳି ଗୁଣାଧିକ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁ। ସତ୍ସଙ୍ଗ, ସଚେତନା, ସଜ୍ଜନର ସଙ୍ଗ, ସଚେତନାର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ, ସେଟା ପରିବେଶରେ ଗୋଟେ ଅପୂର୍ବ ଶୁଦ୍ଧତା ପ୍ରସାରିତ କରିଥାଏ। ସେ ଶୁଦ୍ଧତାର ପରିବେଶରେ ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ଅବତରି ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ଅଜାଣତରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁନେ, ଜାଣିପାରୁନା, କିନ୍ତୁ ସେ ଆମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଯାଆନ୍ତି। ଆମ ଭିତରେ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଏ, ଆମର ଜୀବନର ଗତିପଥ ବଦଳିଯାଏ। ବେଳେ ବେଳେ ସନ୍ଥ ମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ମାତ୍ରକେ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯାଏ। ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆମେ ଭାବୁ ସନ୍ଥ ମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ, ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଜଣାଇଲେ ସେ ସମାଧାନ ବତେଇଦେବେ। ସନ୍ଥ ମାନେ ଏମିତି ମୌଖିକ ସମାଧାନ ବତେଇବା ପାଇଁ ଆସିନଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସେଟା ନୁହେଁ। ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ତାଠୁ ବହୁ ଗୁଣରେ ବ୍ୟାପକ, ଯାହାକି ଏଇ ବାହ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ହିଁ ତାଙ୍କର କୃପା। ତାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକୃତରେ ଦିବ୍ୟ କୃପା ଅବସରି ଆସେ ଏବଂ ଯିଏ ଟିକିଏ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ହେଇଥାଏ ତା ଭିତରେ ସେ ଦିବ୍ୟ କୃପା ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ଏବଂ ତାର ଚେତନାର ଯୁଗାନ୍ତର ସାଧନ କରିପାରେ, ଚେତନାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଲଟ ପାଲଟ କରିଦେଇପାରେ, ତାର ଜୀବନକୁ ବଦଳେଇ ଦେଇପାରେ। ଦସ୍ୟୁ ରତ୍ନାକର ବାଲ୍ମୀକି ହେଇଯାଇପାରେ। ମୋର ମନେ ଅଛି ପଣ୍ଡିଚେରୀ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 1996 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗଲି, ତା ପୂର୍ବରୁ ତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ କରୁଥିଲି ଆଗରୁ 5 ବର୍ଷ ହେଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ବୁଝୁନଥିଲି ଏବଂ ଗୋଟେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଭାବରେ ମୁଁ କରୁଥିଲି।
1996 मोर सौभाग्य प्राप्त है सेटा प्रभुंकर ही कृपा एवं समाधि स्पर्श कर प्रभु को तार निश्चय आलोकित किंतु सबुठ बड़ मोर जहाँ अनुभूति मोर विश्वास कहे जे पूज्य बाबाजी सहित साक्षात्कार मुझे सहित कथबार्ता ही ना कि पाठचक्र बस बाबाजी पददीपद कथा को मन दे शुणुची तार कौन प्रभाव पड़ा कि जानी फेरला आम घर विधिवत भाव में पाठचक्र आरंभ पूर्व आम विभिन्न जगह अटेंड करूँ सेंटर अटेंड करूँ कि घर पाठचक्र आरंभ एवं भल भाव में बुझा आरंभ कली बोध से दिन में जितकी भी बुझिली मोर बुझाटा प्रकृत आरंभ है एवं यथार्थ चेतना यथार्थ मनोभाव नहीं पाठचक्र यहाँ पूज्य बाबाजी कृपा जहाँ सानिध्य दिव्य शक्ति भागवत शक्ति प्रकृत मत प्रेरित करता मोर विश्वास ये अनुभव गुणा अधिक समस्त तेणु से गोटे मुहूर्तर कृपा आमर जीवन को ओलट पालट कर दे पारे बोली moments also that extend over many human hours, days, weeks, in a constant light or blaze of the sun of truth. एवं से मुहूर्त गुड़ाक मनुष्य किसी घंटा दिन सप्ताह मास मास धरी विस्तार हो पारे एवं से जो चेतनार सूर्य सत्यर सूर्यर अवस्थिति तार चेतनार बहुकाल पर्यंत व्यक्तिर चेतना जागृत हो पाए गोटे स्थायी आलोक रूप से तार चेतनार रही पारे एंड थ्रू ऑल दिस द सोल वंस टर्न गॉडवर्ड्स ग्रोज टुवर्ड्स द परमानेंस एंड परफेक्शन ऑफ इट्स न्यू बर्थ एंड रियल एक्जिस्टेंस एवं यही सब मध्य दे ये सब अनुभूति मध्य दे आत्मा थरे जिते बड़े ईश्वर आड़ को मुहे जाए थरे जिते बड़े आत्मा तार अंग मान को नियंत्रित करी भगवतमुखी कर सफल हो जाए तेरे निजर नूतन जन्म और वास्तव अस्तित्व नित्यता पूर्णता दिगरे विकसित हो जाए से अधिक अधिक विकसित हुए नवजन्म लाभ करे एवं तार जो अस्तित्व नित्यता शाश्वतता आत्मा तो शाश्वत से अनादि अनंत एवं शाश्वत तार से शाश्वतता चेतनार अन्य अंग गुड़िक अनुभव करने को आरंभ कर आम जो बर्तमान भावुँ जे जात ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मृत दिने जन्म हो दिने मरवा निश्चय ये आम दृढ़ विश्वास आमर विश्वास जे ये शरीर ये देह ये अस्तित्व आमर बेसी दिन आम गोटे मरणशील सत्ता ये आमर दृढ़ विश्वास से विश्वास उलटी से आम कह मृत्यु बोली किसी ना मु आगु के मरी ना कि भविष्य मत मरबार ना मु चिर अमर मु चिरंतन चिरकाल रही रही ये शाश्वततार अनुभव ये नित्यतार अनुभव धीरे धीरे आमर विकसित एवं या सहित आमर चेतना पूर्णता आड़ परफेक्शन आड़ पादे पादे आगे आगे जाऊ परवर्ती पैराग्राफ जा प्रभु कहते द फर्स्ट नेसेसिटी ऑफ इट्स प्रिपरेशन इज द प्यूरिफाइंग ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ आवर बीइंग पूर्व पैराग्राफ में प्रभु
से प्यूरिफिकेशन रो अवस्था संपर्क में आमको जनइले और आमको उत्साहित कले से प्यूरिफाइड कॉन्शियसनेस से प्यूरिफाइड माइंड अवस्था कौन से आलोकित अवस्था कौन शुद्ध चेतनार अवस्था कौन से संपर्क में आमको जनईदेला तार प्रस्तुति पर्व संपर्क में वर्तमान विस्तार भाव में आलोचना कर प्रथम अवस्था आमर सप्ताह प्रत्येक अंगर शुद्धिकरण प्रक्रियार प्रस्तुतिर प्रथम पर्याय होची स्पेशली फॉर द पाथ ऑफ नॉलेज विशेषतः ज्ञान मार्ग द प्यूरिफिकेशन ऑफ द अंडरस्टैंडिंग शुद्धिकरण प्रथम आवश्यकता होची हमर बुद्धिर शुद्धिकरण बुद्धि को प्रभु एठी अंडरस्टैंडिंग बोली कहउचंती आगो को पुणी इंटेलिजेंस बोली कहबे ता परवर्ती पर्याय विजन बोली कहबे एटा होची हमर बुद्धिर विभिन्न पर्याय आमे जो साधारण मनोबुद्धि कहू साधारण बुद्धि आमे जो परिवेश को बुझिया को चेष्टा करू कौन सी घटना संपर्क रे आमे जो तार निर्यास बाहर करू एटा होची हमर अंडरस्टैंडिंग साधारण मनोबुद्धि यार शुद्धिकरण प्रथम आवश्यक एटा होची प्राइमरी आमर मनर होची बहुत प्राथमिक क्रिया तेणु ये प्रथम शुद्ध ना उच्चतर व गभीरतर अंश गुड़िक आलोकित हबार प्रश्न उठे आम प्रथम श्रेणी द्वितीय श्रेणी छाड़ी सीधा पंचम श्रेणी पढ़ा हम जो मैंने बहुत विचक्षण प्रतिभा संपन्न होता हूँ तो पंचम श्रेणी नाम लिखे पारती अर्थ अनुसार प्रथम द्वितीय पढ़ना से प्रथम द्वितीय से विगत क्लास मानकर पाठ को जहाँ 4 वर्ष करवा कथा से वर्ष 6 मास कर निश्चय समय कम हो पारे बेसी तेणु कौन सी आम स्कीप करके जापर प्रत्येक स्तर देकर आमको जावाक पड़े तेणु बुद्धिर शुद्धिकरण होची प्रथम पर्याय प्रारंभिक कारण देखु आमर अंडरस्टैंडिंग शुद्ध न हवा पर्यंत आम समस्त वस्तुर भूल निर्यास बाहर करिया यदि हमर बुद्धिटा शुद्ध नहे ताले मैं जहाँ बुझिबा जीवन को बा घटना को भूल बुझिबा यदि बुझिबाटा भूल हुए ताकू लेकिन जहाँ काम करवा से किपरि ठीक हम यदि बुझिबाटा भूल हम ताले काम सब उल्टा हम ना ठीक बुझीगले तो कामटा भूल हो जाए समय कम कला आदि बुझाटा मूल भूल हो गला काम ठीक हबार प्रश्न उठुना तेणु बुद्धिटा शुद्ध हबार प्रथम आवश्यकता नहीं प्रभु एंड the purification of the understanding, the key that shall open the door of truth सुंदर भाव कहते यहाँ हूँ चाबी काठी यहाँ प्रथम द्वार जो चाबी पड़ी एवं से चाबी से तालाटी खोलिबार चाबी काठीटा हूँ आमर बुद्धि शुद्धिकरण तापर आमर चेतनार द्वार खोलीज सत्य आड़ को आम चेतनार सत्यर द्वार खोलीज सत्य प्रति उन्मुक्त any purified understanding is hardly possible without the purification of the other members. এটা সুন্দর যুক্তিযুক্ত উপস্থাপনা প্রভু କହିଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିର ଶୁଦ୍ଧତା ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଚେତନାର ଅନ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ନ ହୋଇଛନ୍ତି ମାନେ ଆମର ଯଦି ପ୍ରାଣଟି ଅଶୁଦ୍ଧ ହେଇଥିବ ଶରୀରଟି ଅଶୁଦ୍ଧ ହେଇଥିବ ଏ ସବୁ ଅସୁସ୍ଥତା ଥାଇକିରି କେବଳ ବୁଦ୍ଧିଟା ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଉ କହିଲେ ହବ ତେଣୁ ଶୁଦ୍ଧତା ଗୋଟେ ସାମଗ୍ରିକ ଅବସ୍ଥା ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡିତ ବା ଗୋଟେ ଆଂଶିକ ଅବସ୍ଥା शुद्धता सामग्रिक हवा अनिवार्य उदाहरण स्वरूप मोर प्राण चेतना जो शुद्ध ही न मो भितर कामना वासना हिंसा अहंकार राग द्वेष
ଯଦି ଭରିକି ରହିଥିବ ଆଉ ମୁଁ ଆସ୍ପୃହା କରିବି ମୋର ବୁଦ୍ଧିଟା ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଉ, ସେଟା ହବନି। ସେଥିପାଇଁ ତ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ତ୍ରିବିଧ। ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଆସ୍ପୃହା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଣ ଆସ୍ପୃହା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ସମର୍ପଣର ଯେଉଁ ତ୍ରିବିଧ ସାଧନା, ସେଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଯେଉଁ କରିବାକୁ ହବ ସେଟା ତିନୋଟି ଯାକ ସ୍ତରର ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଦ୍ୱାରା କଣ ପ୍ରକୃତରେ ହୋଇଛି? ଆମର ଚେତନାଟା ଯେତେ ବିଜାତୀୟ ବା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଆବର୍ଜନାରୁ ମୁକ୍ତ ହେଉଛି। ମନର ଧାରଣା, ଅଭିମତ, ଅଭିରୁଚି ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମନଟି ଶୁଦ୍ଧ ହବ, ଆମର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂଟା ଶୁଦ୍ଧ ହବ। ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତିର କାମନା, ବାସନା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦାବି, ଅହଙ୍ଗତ, ଜିଦ୍ ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଆବର୍ଜନା କମେ କାଢିକି ସଫା କରିଦେଲେ ପ୍ରାଣଟି ଶୁଦ୍ଧ ହବ। ଶାରୀରିକ ପ୍ରକୃତିର ମୂଢତା, ଆଳସ୍ୟ, ସଂଶୟ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିମୁଖତା, ଜଡତା ଏସବୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଶରୀରଟି ଶୁଦ୍ଧ ହବ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଆମେ କିଛି ହଠଯୋଗ କରୁ, କିଛି ରାଜଯୋଗ କରୁ। ଶୁଦ୍ଧତା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ସେ ସବୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି। ଅନେକଙ୍କ ଧାରଣା ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗରେ ଏସବୁ ହଠଯୋଗ, ରାଜଯୋଗ ଇତ୍ୟାଦିର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଆସନ ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ କହିନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ କରିବ ସେ ଏସବୁ ଆବଶ୍ୟକତାର ମୁକ୍ତ। ମାନେ ଖାଲି ମା ନାମ ଜପ କରିଦେଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ ମାନସିକ ଭାବରେ ସବୁ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ସେ ଦିବ୍ୟଶକ୍ତି ଯାହା କରିବା କଥା କରିବେ। ଆମେ ଏତେ ଭିଡ଼ିଓଟାରେ ହେଇକି ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ଦରକାର। ମୋର ସେମାନଙ୍କୁ ବିନମ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାଇ କୋଉ ଜାଗାରେ ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ହଠଯୋଗ, ରାଜଯୋଗ ନିଷେଧ ବା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ବୋଲି? ପ୍ରଭୁ ସେମିତି କେବେ କହିନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମର ନିଜର ମନର ବିଚକ୍ଷଣ ବୁଦ୍ଧି ଯାହାକି ଏମିତି ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାର କରିବ। ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଉଛି ଯାହା ଯାହା ଆମର ଆବଶ୍ୟକ, ଆମ ନିଜ ଭିତରେ ଆମେ ଅଶୁଦ୍ଧତାକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ତାହାର ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସବୁ ଆବଶ୍ୟକ ସେ ସବୁ ଜଣେ ଅବଲମ୍ବନ କରିପାରିବ। ପୁରାତନ ଯୁଗର ସକଳ ମାର୍ଗ ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ଆମର ତାଠୁ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ। ପୁରାତନ ଯୁଗର ଅଭ୍ୟାସ ଗୁଡ଼ିକ କରିପାରିବା, ତାକୁ ମାଧ୍ୟମ ରୂପେ ନେଇପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣତା। କୌଣସି ଯୌକ୍ତ ସିଦ୍ଧି ନୁହେଁ, ତା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମୁକ୍ତିର ଆକାଂକ୍ଷା। ତାପରେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି an unpurified heart, an unpurified sense, an unpurified life confuse the understanding, disturb its data, distort its conclusions, darken its seeing, misapply its knowledge. देखो, यदि हृदयटा अशुद्ध होता है, यदि आमर इंद्रिय गुण अशुद्ध होता, अशुद्ध माने भूल परामर्श करें, भूल व्याख्या करें, भूल संवेदना करें, परिवेश को जो ग्रहण करुँचे करुँचे तार वार्ता पठाउछन्ति आम मस्तिष्क ସେମାନେ ତାକୁ କଳୁଷିତ କରି ପକେଇବେ, ବିକୃତ କରି ପକେଇବେ। ଆମେ ଧରନ୍ତୁ ମୁଁ ଜଣକ ଆଡକୁ ଅନେଇଲି, ସିଏ ମତେ ଅନେଇଲା, ମୋ ଆଡକୁ ଦେଖି ହସିଗଲା, ଭାବି ସିଏ ମତେ ଭଲ ପାଉଛି, ନହେଲେ ମୋ ଆଡକୁ ଦେଖି ହସିଥାନ୍ତା କାହିଁ? ଦେଖନ୍ତୁ, ହସିବାର ଅନେକ ଅର୍ଥ ଥାଇପାରେ, ହଜାର ହଜାର ଅର୍ଥ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମତେ ଗୋଟିଏ ଦେଖାଗଲା, ଆଉ ବାକି 997 ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଭ୍ରମ, ମୋର ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଭୁଲ ପରାମର୍ଶ, ଏବଂ ତା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ମୁଁ ଆକ୍ସନ ନେଇଯିବି କିଛି, ତାହେଲେ କେଡ଼େ ମାରାତ୍ମକ ହବ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଅଶୁଦ୍ଧ ହୃଦୟ, ଅଶୁଦ୍ଧ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଏକ ଅଶୁଦ୍ଧ ପ୍ରାଣ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଭ୍ରମିତ କରିଦିଅନ୍ତି, ତାର ସୂଚନାକୁ ବିଚଳିତ କରିଦିଅନ୍ତି। ଯାହା ସେଥିରୁ ସେ ତଥ୍ୟ ବା ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରେ ସେଟା ବିକୃତ ହେଇଯାଏ, ଭୁଲ ହେଇଯାଏ, ତାର ନିଷ୍କର୍ଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ବିକୃତ କରନ୍ତି, ତାର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ସମସାବୃତ କରନ୍ତି, ମାନେ ତାର ଦୃଷ୍ଟି ଗୋଟେ ପର୍ଦ୍ଦା ଢାଙ୍କି ଦିଅନ୍ତି, ପ୍ରକୃତ ଜିନିଷକୁ ସେ ଦେଖିପାରେ ନାହିଁ।
ଭ୍ରମିତ ହେଇଯାଏ, ତାର ଜ୍ଞାନର ଦୁଷ୍ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି। ଏକ ଅଶୁଦ୍ଧ ଶାରୀରିକ ସଂଗଠନ, ସେହିପରି ଆମର ଶରୀର ଚେତନା ଯଦି ଅଶୁଦ୍ଧ ଥାଏ, an unpurified physical system clogs or chokes of its action. There must be an integral purity. କହୁଛନ୍ତି ଶାରୀରିକ ଶୁଦ୍ଧତା ଯଦି ନଥାଏ, ଆମେ ଆମର କର୍ମଗୁଡ଼ିକ ଜୀବନରେ ଭଲ ଭାବରେ କେମିତି କରିବୁ? ଯଦି ବସିଲା ବେଳେ ମୋତେ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ, ଚାଲିଲା ବେଳେ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ, ମୋର ପେଟଟା ଯଦି ଠିକ ନଥିବ, ମୁଁ ଧ୍ୟାନ କରିପାରିବି କି? ମାଙ୍କ ଉପରେ କନସେନଟ୍ରେଟ କରିପାରିବି କି? ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଜପ କରିପାରିବି? ଏଠି ପେଟଟା ପେନ୍ ହେଉଥିବ, ମନଟା ସିଆଡ଼େ ଯାଉଥିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଅଶୁଦ୍ଧ ଶାରୀରିକ ସଂଗଠନ ତାର କର୍ମଗୁଡ଼ିକୁ ଅବରୁଦ୍ଧ କରିଦିଏ, ତାର କଣ୍ଠରୋଧ କରିଦିଏ, ତାର ତଣ୍ଟି ଚିପିଦିଏ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଶୁଦ୍ଧତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ପ୍ରଭୁ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ହିୟର ଅଲସୋ, ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ there is an interdependence for the purification of each member of our being profits by the clarifying of every other. ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ଆମର ଚେତନାର ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗ ଯଦି ଅଶୁଦ୍ଧ ରହିବ, ସେ ଅନ୍ୟ ଅଙ୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ, ତାକୁ ଅଶୁଦ୍ଧ କରିବ। ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗ ଯଦି ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଗଲା ଆଂଶିକ ଭାବରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଯଦି ଆମର ପଡ଼ୋଶୀଟି ଭଲ, ତାହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭଲ ଚେତନା ସଞ୍ଚାର କରିବ। ସେ ଯଦି ମନ୍ଦ ହେଇଥାଏ, ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦ ଶିକ୍ଷା ଦେବ, ମନ୍ଦ ପ୍ରେରଣା ଦେବ। ତେଣୁ ଆମର ଚେତନାର ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ, ମେମ୍ବର ଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ଏଠାରେ ସେଥିପାଇଁ ଏକ ପାରସ୍ପରିକ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ରହିଛି ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଆମ ସତ୍ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗର ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ଅନ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକର ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ଦ୍ୱାରା ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେଇଥାଏ। ଆମର ବୁଦ୍ଧିଟି ଶୁଦ୍ଧ ହବ, ସେ ପ୍ରାଣକୁ ମଧ୍ୟ ସତ୍ପ୍ରେରଣା ଦେବ। ପ୍ରାଣ ଯଦି ଶୁଦ୍ଧ ହୁଏ, ସେ ବୁଦ୍ଧିକୁ, ଆମର ମନକୁ ସତ୍ କମ୍ପନ ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରେରଣ କରିବ, ସତ୍ ପ୍ରେରଣା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରେରଣ କରିବ, ମନକୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିବ। ଆମର ମନ କାହିଁକି ବିପଦଗାମୀ? ମନର ତ ପ୍ରକୃତିରେ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ସେ ଭଲ ମନ୍ଦ ଜାଣିପାରେ, ଉଚିତ ଅନୁଚିତ ଜାଣିପାରେ। ଉଚିତ ଜାଣିକରି ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ଆମେ ଅନୁଚିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଉ? କାରଣ ପ୍ରାଣର ପ୍ରଭାବ। ପ୍ରାଣ ନିଜେ ଯେହେତୁ ଅଶୁଦ୍ଧ, ସେ ଭୁଲ ମନ୍ତ୍ରଣା କରେ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ମନକୁ ସେ ଭୁଲ ପ୍ରେରଣା ଦେଇ ତାକୁ ସେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଦିଏ, ତାକୁ ନିଜ ଅଧୀନକୁ ନେଇଯାଏ, ମୁଁ ଭୁଲ ଦିଗରେ ପରିଚାଳିତ କରେ। ରାବଣ ତ ମହାଜ୍ଞାନୀ ଥିଲା, ଈଶ୍ୱର ଆନନ୍ଦନ ବେଦାଧ୍ୟାୟୀ ରାବଣ ଦଶାନନ। ତାର ସାଧାରଣ ମଣିଷ ତୁଳନାରେ 10 ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ଥିଲା ଜ୍ଞାନ। ତଥାପି କାହିଁକି ସୀତା ମାଙ୍କୁ ହରଣ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କଲା? କାରଣ ତାର ପ୍ରାଣଟି ଅଶୁଦ୍ଧ। ଅସୁର ମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣିକ ଶକ୍ତି ବହୁତ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଣ ଚେତନାଟି ବହୁତ ଅଶୁଦ୍ଧ। ସେଥିପାଇଁ ତାର ମନ କଳୁଷିତ ହେଲା ଏବଂ ସେ ଅପକର୍ମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲା। ତେଣୁ ସେଭଳି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅଶୁଦ୍ଧତା ରହିଛି, ତାହା ଆମର ଚେତନାର ଅନ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ କୌଣସି ଅଂଶରେ ଶୁଦ୍ଧତା ଅନୁଭବ ହେଲେ ସେ ଶୁଦ୍ଧତା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା କିଭଳି ଆମେ ଆମର ମନୋବୃତ୍ତିକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଶୁଦ୍ଧ କରିବା। ବହୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧିବେଶନରେ ଆମେ ସେସବୁ ଅଧ୍ୟୟନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ସମସ୍ତ ବାବୁଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବା ସହିତ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ବିନମ୍ର କୃତଜ୍ଞତା ନିବେଦନ କରି ରହୁଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏକଦମ ମାନେ ତାର ଗୋଟେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ବୁଝେଇଦେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭାଷାକୁ। ଶୁଦ୍ଧତା, ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧିର ଶୁଦ୍ଧତା ସେ ସଞ୍ଚରି ଯାଏ। ଶୁଦ୍ଧତା ସଞ୍ଚରି ଯାଏ। ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗରେ ଶୁଦ୍ଧତା ଆସିଲେ ଅନ୍ୟ ଅଙ୍ଗକୁ ସେ ସଞ୍ଚରି ଯାଏ। ତେଣୁ ସେ ଶୁଦ୍ଧତା ପାଇଁ ସେ ଅଛନ୍ତି, ଭିତରେ ସେ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି
से केमती शुद्धता आसवाई से साहाय्य करने सदा प्रस्तुत किंतु आम चाहिए है पात्रटी यदि कोणा थी ताहले पानी ढाले कौन हम भाई तो से कथा बुझुले सुंदर भाव बुझुले तेणु व्यक्तिगत प्रचेषा जो त्रिविध कथा रहा माँ बही से कथा प्रभु लिखिले जे आश्रहा प्रत्याख्यान समर्पण तेणु ये जेते जेते प्रकार ये हम ये त्रिविध हम तार शुद्धता भी मत से भली आसीजिव मन रे शुद्धता आसीबो प्राण रे शुद्धता आसीबो एवं शरीर रे भी मत शुद्धता आसीबो चेतनार शुद्धिकरण हो प्यूरिफाइड हो एवं ताहाले भगवत दर्शनमुखी हब एवं भगवत प्राप्त हबारे ये यथेष्ट सहायता प्रदान करिवे जे कि अंतरात्मा जे अंतरशक्ति जे कि माँ तेणु आज आलोचना बहुत सुंदर थिला आसंता काली आमे प्रभु जहा मन कही मन प्राण शरीर धीरे धीरे सब आसो आहरी अधिक अधिक कथा शुद्धता आम आलोचना करवा भाई को बहुत बहुत धन्यवाद बहुत परिश्रम करुछंती एवं भगवान कर कार्य मां कर कार्य को आगे नवा सुदूर सी बरगढ़ रु चली आसचंती फुलबाणी जिला को कंधमाल जिलार हेडक्वार्टर फुलबाणी से अच्छा गत काली अच्छा सी एवं कलेक्टर कॉन्फ्रेंस रे हॉल रे आमर जिले रे कार्यक्रम को किपरि आगु को प्रभु मां कार्य किपरि सुविस्तार भाव रे हबो ताको तार माने अवेयरनेस विशेष बहुत किसी करूचंती प्रभुंकर कथा कलेक्टर जो थिले एवं अन्य सब जेते सब रही समस्ते भाई को शुणी आज भी से फुलबाणी अच्छा आसंता काली से पुणी बालीगुड़ा आसवे बालीगुड़ा और आखपाख अंचल भाई द्वारा आम अनेक कार्य करवा मां कथा से अमृत कथा को शुणेबे तेणु भाई को बहुत बहुत धन्यवाद एते परिश्रम भी करुचंती मां कार्य को आगे नापी व्रती भी कर समय हिची कार्यक्रम को आम वाइंड अप करवा किसी समय आम नाम जप सहित मा 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 आज कार्यक्रम उपस्थित समस्त भाई अपन को पुणी थे वंदे मातरम तथा प्रणाम जनाई भाई को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करी प्रभु मां चरण कमल आम पुणी अनंत कोटि प्रणाम जनाई कार्यक्रम के आम विरति घोषणा कले कार्यक्रम अभ समस्त मा 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 मा।